بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پاک اسٹڈی کا ایک امپورٹنٹ ترین کنسیپٹ آلودگی کے بارے میں۔ آلودگی کیا ہے، آلودگی کی کون سی اقسام ہیں، اس سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ آلودگی کیسے ختم ہو سکتی ہے، اس کا حل کیا ہے۔ تو یہ تمام باتیں آج ہم اس لیکچر کے اندر جانیں گے۔ چلے ہم لیکچر کو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلی جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے آلودگی، کہ آلودگی ہے کیا۔ آلودگی سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے یا کسی بھی جاندار کے لیے نقصان دہ ہو، یعنی آپ ایگزیکٹ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے یا کسی بھی جاندار کے لیے نقصان دہ ہے وہ آلودگی کہلائے گی۔ آلودگی کے ہیں تین قسمیں، ایک ہے فضائی آلودگی، دوسری ہے زمینی آلودگی، اور تیسری ہے آبی آلودگی۔ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں فضائی آلودگی کو کہ فضائی آلودگی کیا ہے۔ فضائی آلودگی سے مراد یہ ہے کہ ہوا کے اندر نقصان دہ گیسوں کا شامل ہونا۔ اب نقصان دہ گیسیں کون سی ہیں؟ جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہو گئی، سلفر آکسائڈ ہو گئی، تو یہ نقصان دہ گیسیں ہیں جس نے ہمارے جو ہے نا گلوبل وارمنگ کا سبب بنی، اور ہماری کلائمیٹ تو چینج ہو رہی ہے، ہماری جو فضا ہے اس کا ٹمپریچر بڑھ گیا ہے۔ تو یہ جو گیسیں ہیں یہ انتہائی نقصان دہ ہیں، اور یہ گیسیں فضا میں شامل ہو گئی ہیں، تو اس کو بولتے ہیں فضائی آلودگی۔ اب یہ گیسیں کہاں سے آتی ہیں؟ فیکٹریوں سے یا گاڑیاں، ان کے جو دھوئیں ہوتے ہیں اس دھوئیں سے یہ گیسیں جو ہے نا فضا میں شامل ہو رہی ہیں۔ یعنی ان گیسوں کا سورس کیا ہے؟ فیکٹریاں ہیں یا گاڑیاں ہیں۔ ان کا جو دھواں ہوتا ہے وہ دھواں کیا کرتا ہے جی؟ فضا کے اندر نقصان دہ گیسوں کا سبب بن رہا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے ہمارا جو قدرتی ماحول ہے، یعنی یہ جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے، ہمارا یہ جو قدرتی ماحول ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خراب ہو رہا ہے۔ اس سے ہمیں بیماریاں پھیل سکتی ہیں، کون کون سی؟ جیسے پھیپھڑوں کا سرطان ہو گیا، جلد کی بیماریاں ہو گئی، یہ تمام بیماریاں جو ہے یہ فضائی آلودگی کی وجہ سے پھیل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں ہم اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جو فیکٹریاں ہیں یا گاڑیاں، اگر بات کریں گاڑیوں کی، تو گاڑیوں کے اندر ایسے ایندھن کا استعمال کریں جو زہریلی گیسوں کا سبب کم سے کم بنے، جیسے سی این جی کا استعمال کرنا یا الیکٹرک گاڑیاں استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہے فیکٹریاں ہیں، اب فیکٹریوں کا جو دھواں خارج ہوتا ہے اس دھوئیں کو خارج کرنے سے پہلے کیا کریں؟ فلٹر پلانٹ سے گزاریں۔ جب دھواں فلٹر ہوگا تو زہریلی گیسوں کو وہ روک لے گا، تو جب باقی دھواں فضا میں جائے گا تو اس کے اندر نقصان دہ گیسیں نہیں ہوں گی۔ جب نقصان دہ گیسیں نہیں ہوں گی تو ہمارے فضا کو جو ہے نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ فیکٹریوں کے لیے کیا کیا جائے جی؟ فلٹر پلانٹ لگائے جائیں۔ اس کے علاوہ درخت لگائیں، جو درخت ہیں یہ فضائی آلودگی کو کم کرتے ہیں۔ باقی جتنی بھی نقصان دہ گیسیں ہیں جیسے کلورو فلورو کاربن ہے، سی ایف سی، اس گیس کے اوپر مکمل پابندی لگنی چاہیے، یعنی یہ گیس کسی بھی صورت میں استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ نقصان کر رہی ہے فضا کا یہ ہماری کلورو فلورو کاربن گیس جو ہے۔ تو جتنی بھی نقصان دہ گیسیں ہیں ان کے استعمال پہ مکمل پابندی لگنی چاہیے۔ باقی جو فیکٹریاں ہیں ان کے جو دھواں ہوتا ہے اس دھوئیں کو فلٹر پلانٹ سے گزارنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ تو یہ فضائی آلودگی کے بارے میں تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں زمینی آلودگی کی۔ زمینی آلودگی سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری زمین کی سطح ہے ہم اس کو آلودہ کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں جی؟ ہم اپنے گھروں کا جو کوڑا کرکٹ ہے اس کوڑے کرکٹ کو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ اس طرح سطح زمین پر ڈال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فیکٹریوں کا اور کارخانوں کا زہریلا مواد ہے ہم اس کو سطح زمین پر پھینک دیتے ہیں۔
तो चाहे घरों का कूड़ा करकट हो, चाहे फैक्ट्रियों का, कारखानों का जहरीला मवाद हो, ये जमीनी आलूदगी का सबब बन रहा है। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि इसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके से खत्म किया जाए। यानी इसका मतलब यह है कि एक मखसूस टेम्परेचर पर इसको जलाया जाए। तो इस तरीके से जो है ये जहरीला मवाद हो गया, ये कूड़ा करकट हो गया, इसको खत्म किया जा सकता है। उसके अलावा रिसाइकलिंग का अमल किया जाए। रिसाइकलिंग से क्या मुराद है? रिसाइकल के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं 4R की। 4R, इससे पहले 3R होता था, अब आ गया है 4R। 4R का मतलब यह है कि रिफ्यूज करना, मतलब हम ऐसी कोई चीज यूज ही ना करें जो जमीनी आलूदगी का सबब बने। यानी कोई भी चीज जो किसी भी किस्म की आलूदगी का सबब बन सकती है, हम उसके इस्तेमाल से इनकार कर दें कि हमने इसको इस्तेमाल ही नहीं करना। तो एक तरीका तो यह है कि हम उसको रिफ्यूज कर दें। अगर रिफ्यूज नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? रिड्यूस कर दें, यानी उसका जो इस्तेमाल है वो कम से कम कर दें। जब हम उसका इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो जमीनी आलूदगी जो है ये कम से कम फैलेगी। तीसरा जो R है उसका मतलब है रीयूज। रीयूज का मतलब यह है कि अगर हम कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं जो आलूदगी का सबब बन सकता है, जैसे ये हम लिफाफे इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक किस्म की आलूदगी होती है। तो हमें इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम उसको बार बार वही इस्तेमाल करें। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक चीज ली, इस्तेमाल की और फिर उसको फेंक दिया, वो तो आलूदगी का सबब बनेगी। हम उसी चीज को दोबारा इस्तेमाल करें, यानी उस वक्त तक इस्तेमाल करते रहे जब तक वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाती। अब खत्म हो गई है तो अब उसको क्या करना है? अब उसको करना है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब ये है कि हम उसको फैक्ट्री में लेके जाएं, उसको दोबारा नए सिरे से बनाएं और फिर इस्तेमाल करें। तो रिसाइकलिंग का अगर अमल किया जाए तो जमीनी आलूदगी खत्म हो सकती है। रिसाइकलिंग में मैंने आपको बताया कि 4R का इस्तेमाल आता है। रिफ्यूज करना मतलब बिल्कुल ही इस्तेमाल न करना, रिड्यूस करना यानी कम से कम इस्तेमाल करना, रीयूज करना जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बार बार इस्तेमाल करना, एक दफा इस्तेमाल करके उसको फेंक नहीं देना, बल्कि उसको उस वक्त तक इस्तेमाल करना है जब तक वो मुकम्मल खत्म नहीं हो जाती। जब वो मुकम्मल खत्म हो जाए तो हम उसको क्या करें? रिसाइकल कर दें, दोबारा उसको नए से बना दें। तो इस तरीके से हमारी जो जमीनी आलूदगी है ये खत्म हो सकती है। अब हम बात करते हैं आबी आलूदगी की। जो आबी आलूदगी है इसमें मतलब पानी की आलूदगी, यानी आप बोलते हैं पानी को, मतलब पानी की आलूदगी के बारे में बात करेंगे। तो पानी के अंदर जहरीले केमिकल का शामिल होना, हमारा जो पानी है उसके अंदर जहरीले केमिकल का शामिल होना क्या कराएगा? आबी आलूदगी कराएगा। अब ये जहरीले केमिकल कहां से आएंगे? क्वेश्चन है ये जहरीले केमिकल आएंगे कहां से? ये जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनसे खारिज होने वाले केमिकल जो होते हैं, यानी फैक्ट्री से जो केमिकल खारिज होता है उसको हम क्या करते हैं? जी दरियाओं में, समुद्रों के पानी में डाल देते हैं। जब वो समुद्रों के पानी में जाएगा तो जितनी भी आबी मखलूक है, यानी पानी के अंदर रहने वाली मखलूक, मछलियां वगैरह या नबातात पौधे वगैरह, उनको क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका हल क्या है जी? जब भी हम फैक्ट्री से ऐसे केमिकल वाले पानी को खारिज करें तो उसको भी फिल्टर प्लांट से गुजारें ताकि वो जो जहरीले मादे हैं वो खत्म हो जाए। जब जहरीले मादे खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम उस पानी को दरिया में या समंदर में डालें। तो अगर इन तरीकों पर अमल किया जाए तो हमारी जो आबी आलूदगी है ये खत्म हो सकती है। तो ये बेसिक टॉपिक था आलूदगी के बारे में। आलूदगी क्या है? यानी हर वो चीज जो इंसान के लिए या किसी भी जानदार के लिए नुकसानदेह है आलूदगी कहलाती है। आलूदगी की 3 अकसाम है: जमीनी आलूदगी, फिजाई आलूदगी, आबी आलूदगी। जो जमीनी आलूदगी है ये कूड़ा करकट से फैल रही है, फैक्ट्रियों के, कारखानों के जहरीले मवाद को जो है सतह जमीन पर फेंक रहे हैं, इससे फैल रही है। आबी आलूदगी में कैसे फैल रही है जी?
جتنے بھی زہریلے کیمیکل والے پانی ہیں ہم ان کو دریاؤں میں سمندروں میں ڈال رہے ہیں۔ لاسٹ فضائی آلودگی، تو ہوا کے اندر نقصان دہ گیسوں کا شامل ہونا، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ فضائی آلودگی کہلاتا ہے۔ تو یہ بیسک جو ہے نا کنسپٹ تھا آلودگی اور اس کی اقسام کے بارے میں۔